सो अगे बढ़ते हैं तो तुहानूं सीधा लै चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच जिथे गौरव यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई वड्डे होर खुलासे कर सकते हैं। दीपक मुंडी, रजिंदर जोकर ते नाल ही कपिल पंडित नूं जो गिरफ्तार किया गया उस तो बाद अधिकारियों के वल्लों यह गल आखी गई सी कि अज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद डीजीपी खुलासे करनगे ते प्रेस कॉन्फ्रेंस जिहड़ी है शुरू होण जा जो कहोगे जी व्हेन आई कैन स्टार्ट। अच्छा ठीक ठीक सो आई गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं शुरू करांगा एक छोटा जिहा स्टेटमेंट देके उस तो बाद आई वेलकम क्वेश्चंस एंड देन विल रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन फॉर अ कप ऑफ टी। तो पंजाब पुलिस ने कल जिहड़ा हैगा शुभदीप सिंह मर्डर केस दे विच 3 गिरफ्तारियां कीतियां। दीपक एलियास मुंडी, कपिल पंडित, रजिंदर जोकर। इन्हां नूं इंडो नेपाल बॉर्डर की चैकपोस्ट BOP पानी टैंकी पुलिस स्टेशन खारीबाड़ी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के एरिए तो गिरफ्तार किया गया। एक ज्वाइंट ऑपरेशन सेंट्रल एजेंसीज ते दिल्ली पुलिस के नाल किया गया तो दिल्ली पुलिस की भी टीम उत्थे सीगी। सो आई थैंक कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली एंड दिल्ली पुलिस स्पैशल सैल फॉर कोऑपरेटिंग विद अस इन दिस ऑपरेशन। तो यह ज्वाइंट ऑपरेशन जिहड़ा साडी टीम AIG गुरमीत चौहान, AIG संदीप गोयल, DSP विक्रम बराड़ इत्थों असी डिस्पैच की सी AGTF की टीम अंडर दी सुपरविजन ऑफ मिस्टर प्रमोद बान। सो इन्हों एक वड्डी कामयाबी मिली जी। तो यह पंजाब चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी के ऑर्डर से पंजाब नूं गैंगस्टर्स के क्राइम तो फ्री करन दी जिहड़ी ड्राइव हैगी यह जारी रहेगी। विद दीज अरेस्ट शुभदीप मर्डर केस दे विच हुण 23 गिरफ्तारियां हो गई हैं। टोटल 35 अक्यूज़ड नॉमिनेटेड हैगे तो 2 अक्यूज़ जिहड़े वो लाइव एनकाउंटर दे विच न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। एक अक्यूज़ड सचिन बिश्नोई असी आइडेंटिफाई करके सेंट्रल एजेंसीज की हैल्प के नाल अजरबैजान दे विच उहनूं डिटेन कराया है। तो देर इज़ इनपुट अबाउट अनदर अक्यूज़ड जिहड़ा परस्यू किया जा रहा है। तो यह जिहड़े अक्यूज़ड हैगे इन्हां दी प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन दे विच आया हैगा कि जिहड़ा रजिंदर जोकर सीगा यह पहले तो नेपाल दे विच स्टेशनड सी। सो ही वॉज इन टच थ्रू गोल्डी बराड़ जिहड़ा कि मास्टरमाइंड सीगा मर्डर दा। ही वॉज ऑल्सो मास्टरमाइंड ऑफ देयर एस्केप प्लान। सो मोस्टली मुंडी ते कपिल इकट्ठे रहे हैगे ते दे हैव शिफ्टेड बेस हरियाणा, राजस्थान, UP तो होंदे हुए दे रीच्ड वेस्ट बंगाल। इन्हां दी प्लैनिंग सीगी कि नेपाल दे थ्रू इन्हां नूं प्रॉमिस किया गया सी कि तुहानूं दुबई दे विच फेक पासपोर्ट्स ते सैटल करा दांगे। तो नेपाल तो थ्रू आइदर लैंड रूट यूजिंग भूटान तो उस तो बाद म्यांमार, थाईलैंड जांदा या जे इन्हां नूं फेक पासपोर्ट डिलीवर हो जाते नेपाल दे विच ते काठमांडू तो फ्लाइट फड़ के बैंकॉक तो फिर दुबई एस्केप का प्लान सीगा। तो इंटरोगेशन दे विच हाले प्रिलिमिनरी स्टेज ते यह भी गल आई है जिहड़ी कपिल पंडित की इंटरोगेशन है कि उसनूं लॉरेंस बिश्नोई ने अप्रोच किया सीगा थ्रू संपत नेहरा एंड गोल्डी बराड़ कि सलमान खान नूं टारगेट करन लई। तो अलॉन्ग विथ सचिन बिश्नोई एंड संतोष यादव जिहड़ा शूटर महाराष्ट्र फड़िया गया सीगा तो इन्होंने काफ़ी इलैबोरेट रैकी की सीगी एंड दे स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन मुंबई। तो इन्वेस्टिगेशन दे विच असी एंगल भी वेरीफाई कर लांगे। तो यह जिहड़ा शुभदीप मर्डर केस हैगा साइंटिफिक तरीके नाल सारिਆਂ ਦੇ कोऑपरेशन नाल फ्रॉम द वेरी डे जदों यह केस शुरू होया सीगा 29 मई का इंसीडेंट हैगा। सो 30 मई नूं सानूं ब्रेक थ्रू मिली सी जिहड़ी वो गड्डी दे विच जस्ट टू रिकाउंट कि जिवें 2 शूटर्स कोरोला दे विच सीगे, 4 शूटर्स बोलेरो दे विच सीगे जिन्होंने असी बोलेरो मॉड्यूल तो कोरोला मॉड्यूल कहते। कोरोला मॉड्यूल वाले जिहड़े शूटर सीगे वो जग्गू भगवानपुरी ने प्रोवाइड किए सी जिहड़े एनकाउंटर दे विच न्यूट्रलाइज हो गए दोवें। जिहड़े इहदे च यह चौथा बंदा सीगा जिहड़ा कोरोला दे विच सीगा दीपक अलॉन्ग विद अदर 3 पीपल वर अरेस्टेड बाई दिल्ली पुलिस। तो वो जिहड़ी स्लिप सीगी वो फतेहाबाद हरियाणा ट्रेस हुई सीगी। उस तो बाद असी अगे CCTV फुटेज उहदा स्टडी करके उहदे च प्रियमवंत की शिनाख्त हो गई सी। उस तो बाद द रूट वॉज आइडेंटिफाइड। असी टैक्नीकली जिहड़े टावर डंप्स चक्के सीगे ते वी हैड प्रिपेयर्ड अ रूट ते कोऑपरेशन विद अदर एजेंसीज वॉज डन। सानू पहली ब्रेक थ्रू मिली सीगी जदों उत्तराखंड दे विच एक मुंडा जिन्हें कार प्रोवाइड की सी वो मनप्रीत भाऊ ते मनप्रीत मन्ना ट्रेस होई सीगे। उन्हां दी इंटरोगेशन तो बाद 31 नूं असी जेल दे विच सारज मिंटू नूं प्रोडक्शन रिमांड ते लिआंदा सीगा। तो एक सिलसिलेवार असी
ਇਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਕਮਿਟਡ ਟੂ ਐਨਸ਼ੋਰਿੰਗ ਜਸਟਿਸ ਇਨ ਦਾ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਕੇਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਂਡੇਵਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਪਰਸੂਇੰਗ ਆਲ ਲੀਡਸ। I'll just request Mr. Pramod Ban to speak briefly on the investigation and then we'll welcome any questions. गुड मॉर्निंग। जिवें सर ने पहले दसिया ये शुरू तो ही बहुत ही साइंटिफिक तरीके नाल लीड्स नूं फॉलो करते हुए इन्वेस्टिगेशन चली है ते कड़ी बदर कड़ी वारी वारी करके एक एक बंदा पावे हो रेकी करने वाला सीगा पावे हो एक्चुअल शूटर सीगे पावे दूसरे सपोर्ट प्रोवाइडर सीगे हर एक नूं अरेस्ट किया गया विद एग्जैक्ट रोल विद एग्जैक्ट रोल हर एक का की है उन्होंने डिफाइन करके हम चार्जशीट फाइल की जा चुकी है। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਥੇ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ so we got the follow up leads on that so our parties went to West Bengal and finally they have arrested ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। so ਇਸ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ it was an important case ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ as per guidance from CM ਸਾਹਿਬ and DGP ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ सारी एजेंसीज नाल लेके ते सारी एजेंसीज के कोऑपरेशन दे नाल ये तफ्तीश की गई है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू द होल टीम ऑफ DGP and DG sir and all the other state as well civil agencies जिन्हां ने कोऑपरेशन नाल ये सारा मसला हल किया। मैं अभी दसना चाहांगा कि सीएम साहब ने रेगुलरली वो केस की मॉनिटरिंग करते सी कि हर 2 हफ्ते बाद ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਇੰਟਰਫੀਅਰਿੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਟ देयर वाज दिस strong political will to solve this case and to establish the rule of law by ensuring justice. सर दो क्वेश्चन है सर मेरे सर एक भी ये बार-बार क्योंकि पुलिस ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਚੈलेंज ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟ 2 ਮਿੰਟਸ ਹੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਇੱਕਦਮ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਣ ਲੱਗੀ मतलब ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ लेकिन एक ना कि लेंथी क्योंकि वो बार बार एक वो सोशल मीडिया ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿਦੋਂ ਐਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਲੋਕ ਨੇ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟ ਸੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਬਰੀਫ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰੀਫ ਕਰਨਾ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਆਈ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਬਾਕੀ ਦਾ देखो जी जितों तक गोल्डी का सवाल है देखो जी आई विल नॉट रिएक्ट टू द स्टेटमेंट्स ऑफ अ फ्यूजिटिव no I will not नहीं is he ma'am is he an authority so I will not देखो जी कोई गल नहीं जी उरे लावांगे एक होर प्रेस कॉन्फ्रेंस करांगे जदों गोल्डी आऊगा जी सर रहेगा कितना सर सलमान खान दूजे टारगेट हैगे सब वो सब किलो मैं सलमान खान की तो रहती होई है और किधर नहीं मैं रिक्वेस्ट करूंगा गुरमीत चौहान जी डिटेल च दस देंगे पर अदरवाइज देखो एक दिन कल ਅਸੀਂ ਫੜਿਆ ਹੈ एक कपिल पंडित ਦੀ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੰਤੋਸ਼ ਯਾਦਵ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਿਟੇਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਸਚਿਨ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਯੈਟ ਟੂ ਬੀ ਕੋਰੋਬੋਰੇਟਡ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ 100% ਉਸ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਲੋਡ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਬੰਬੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਹਾਲੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਜੀ सर एक सवाल है सर एक सवाल है कत्ल होया 29 तारीख को कत्ल होया 10 तारीख को गिरफ्तारी हुई है 105 दिन मतलब टोटल 105 दिन थी 105 दिन आज कितने मूवमेंट रही है कितने हाइड आउट लिया दीपक मुंडी में देखो जी सारा कुछ तो ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਰੀਫਲੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਦੀਪਕ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਦੀਪਕ ਐਂਡ ਕਪਿਲ ਵਰ ਟੁਗੇਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖੋ ਦੇ ਆਰ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਟੁਵਰਡਸ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਰਿਆਣਾ यूपी बिहार एंड वेस्ट बंगाल ब्रॉडली इस एक सुनियोजित तरीके नाल प्लान्ड तरीके नाल उस बॉर्डर आउटपोस्ट तक पहुंचे सी। सर कपिल पंडित ते जेड़ा जोकर है इन्हां नूं हुण नामजद किया जा रहा है क्योंकि इन्हां ने लगातार जिद्दां तुसीं भी कह के लॉजिस्टिक चीज़ां इन्हां नूं मुहैया कराई स्टार्टिंग तो लैके तां इन्हां नूं भी नामजद किया जा रहा है इस पूरे मामले च पहला तो सी
ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਟ ਸਪੋਰਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਕੌਣ ਕੋਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਰ ਪਿੱਛੇ ਕੋਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਸਰ ਵੈਪਨ ਕਰਨਾ ਸਰ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿੰਚ ਪਿਨ, ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਕੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੇਨਲੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਨਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਰੇ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਇਨ ਟੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਸਪੈਸੀਫਾਈंग द रोल ऑफ ईच पर्सन। सारे वेपन्स रिकवर हो चुके हैं या फिर अभी भी कुछ पेंडिंग है? ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੂਫ ਰਹੇ ਸਰ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ 23 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜੀ ਤੇ 2 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 35 ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਨੇਮਡ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਤੱਕ ਹੱਥ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਵੀ ਸਟੈਂਡ ਵਿਥ ਹਿਮ ਫੁਲੀ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਫॉर ਯੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਐਜ਼ ਅਕਿਊਜ਼ਡ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਫਾਦਰ ਕੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਵਾਲੇ ਹਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੋਮਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਬਿਆਨ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆਨਗੋਇੰਗ ਹੈ ਉਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਸਰ ਕੁਝ ਸਿੰਗਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਰ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਓਕੇ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਲਚਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਇਹੀ ਇਕੱਲੇ ਦੋ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ A ਕੈਟਾਗਰੀ B ਕੈਟਾਗਰੀ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ ਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਰ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਐਸਐਸਪੀ, ਹਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਡੀਐਸਪੀ, ਹਰ ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਟੂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨਾ। ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਮਿਸਟਰ ਬਾਨ ਟੂ एलैबोरेट। सी एज पर जैसे बीस साहब कह रहे हैं, जब से ये टेप बनी है उदो तो ही ना केवल बड़े गैंगस्टर्स के खिलाफ बल्कि जे सर ने कहा हर एक जिले च कौन से लिस्टेड क्रिमिनल्स किहड़े हैगे आ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। हर जिला वार टास्क बढ़ के सारे एसएसपी सारे डीएसपी से ही काम कर रहे हैं एंड वी आर प्रोवाइडिंग टोटल कोऑर्डिनेशन एंड एनालिसिस एज वेल एज ऑल सपोर्ट। ਸਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿੰਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੰਡਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਹੋਰ ਹੈਪੀ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੰਡਾ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਪੀਜੀ ਅਟੈਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਦੀਪਕ ਤੇ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਗੋਲ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25 ਜਿਹੜੇ ਲੰਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਟਬੈਕ ਬੈਠੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ ISI ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਂਡ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਟ੍ਰੀਟਡ ਐਜ਼ ਸੱਚ।
एक जो बात सामने आ रही है उसमें ये कि ये तीनों लोग बिहार से नेपाल में एंटर किए तो वहां पर ये गांव वालों ने इनको बच्चा चोर समझकर इनकी पिटाई की, उसके बाद इन्होंने थाने की शरण ली और फिर उसके बाद ये एमएचए की जो है सुझाव के बाद एमएचए के बाद जब शिकायत पहुंची तब पंजाब पुलिस को इसको पता लगा। इसकी कितनी की सच्चाई सुनी? नहीं देखिए, हमारी टीमें वहाँ पहले से थी, तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਕੱਟਜੋੜ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹ ਫਾਰਵਰਡ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਥੋੜੀ ਵਰੀਸਮ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਲਾਸਟ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਰੂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈਗਾ ਉਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਨਾਭਾ ਜੇਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਿਕਸਸ ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਕੈਨਨ ਫੋਡਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਸਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਗਰੈਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੇਰ ਆਰ ਮੈਨੀ, ਮੈਂ ਵਿਦਆਊਟ ਟੇਕਿੰਗ ਨੇਮਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਮੋਟਿਵ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਰ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਦਲਾ ਹੈ ਮੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਮੋਟਿਵ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਕਿ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ? ਵੀ ਆਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਜੀ। ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਜਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹਾਲ ਡਿਊਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਖਾਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤਿੰਨ ਟੀਮਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰੋ ਸਰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ they'll be given suitable incentive and rewards। ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, 24 ਤੋਂ 25 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸક્ષਮ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ, ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਉਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਯੈਸ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ, ਚੜਤ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਕੱਲਾ ਨਛੱਤਰ ਹੈਗਾ who was able to assemble an IED। ਦੇਖੋ ਜੀ IED ਬਾਹਰੋਂ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 25 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਪੋਰਟ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀ। ਸੋ ਨਨ ਆਫ them can make an IED, but this itself is very worrisome ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਬੰਦਾ ਥਰੂ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿ ਉਹਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ IED ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਿਰ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਸਰ RTX ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਡਰੋਨ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਅਗਸਤ 2019 ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਜੀ BSF ਨੇ ਰੈਦਰ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਾਈਟਨੈਸ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇਖੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ BSF ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਡਰੋਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਚੂਹੇ ਪਿੱਲੀ ਦਾ ਗੇਮ ਹੈ ਜੀ, ਕੈਟ ਐਂਡ ਮਾਊਸ ਗੇਮ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਰਿਵਰਾਈਨ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਖਤੀ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਡਰੋਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀ ਰੂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਟਿਕਸ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸਰ? ਬਲਾਸਟ ਹੋਣਾ 2019 ਦੋਨੋਂ ਬਾਜਵਾ ਤਰਫਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ 2019 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਜੀ ਆਰਡੀਐਕਸ ਵਗੈਰਾ ਜਦ ਦੂਜੇ ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮੂ ਵਾਲਾ ਰੂਟ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਤੇ ਆਰਡੀਐਕਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਲਾਸਟ ਕਿਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬੇਸਿਕਲੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਜਰਲੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ 95% RDX ਡਿਲੀਵਰੀ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ। ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਵੈਪਨ ਮੋਸਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜੰਮੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸੀ ਰੂਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਸੀ ਰੂਟ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਨਸੇਫ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਮੇਬੀ ਦੇ ਫੀਲ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੇ ਟਰੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵਰਤ ਲਏ। ਸੋ ਹਾਲੇ ਅਸਲੇ ਲਈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਹੈ, ਸੀ ਰੂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੰਮੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਟ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਟਾਰਗੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜ਼ੋਨਸ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਰੋਨ ਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਡਰੋਨਸ ਹਾਂਜੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ 19 ਕਿੰਨੇ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਸਕੇ ਨੇ? ਜੈਸੇ ਕਿ ਐਵਰੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਨਾ ਜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮਾਈ ਫਿਗਰਸ ਮੇ ਬੀ ਆਊਟਡੇਟਡ ਆਈ ਥਿੰਕ 125 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡਰੋਨ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ 1.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 50%। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਈਆਂ ਹੋਣੀ
ਹੁਣ 120 123 ਅਦਰਵਾਈਜ਼ BSF ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਨੀ ਡਰੋਨਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਆਲਸੋ ਬਟ ਅਗੇਨ ਇਟਸ ਅ ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੇਮ ਹੈਗੀ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗਵਾਰ ਦਾ ਅਲਰਟ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਅਲਰਟ ਆਈ ਸੈਟਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਫਰੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਹਾਰਡਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵਲੀ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ UAPA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਐਕਟ ਦੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹਰ SHO ਦਾ ਹਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ SSPs ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਫੋਲੋ ਬਾਟਮਸ ਅਪ ਅਪਰੋਚ ਐਂਡ ਟਾਪ ਡਾਊਨ ਅਪਰੋਚ ਬੋਥ ਜਨਰਲੀ ਸਾਡਾ ਟਾਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ AGTF ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਥੱਲੇੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ SHO ਐਮਪਾਵਰਡ ਫੀਲ ਕਰੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੇ ਸੋਰਸਸ ਬਣਾਏ ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਜੜ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤੇ ਪਏਗੀ ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਟੂ ਜੁਆਇਨ ਫॉर ਅ ਕੱਪ ਆਫ ਟੀ ਪਲੀਜ਼ ਸੋ DGP ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਈ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਥੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨਕਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਬਈ ਵੱਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 35 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ DGP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਈ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ RDX ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ RDX ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ BSF ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਸਤਰਕਤਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ CM ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ UP ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤਿੰਨੋਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਈ ਵੱਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਛੁਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੋ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਦੁਬਈ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਬਈ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਲੂ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਦੀ ਟੀਮ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਈ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ UP ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਈ ਵੱਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 35 ਆਰੋਪੀ ਕੁੱਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਆਰੋਪੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਵੀ लगातार इल्जाम लगाते आए ने। हालांकि एक सवाल जो मीडिया के वालों किया गया कि होमलैंड की गल की जाती है, बलकौर सिंह के वालों कलाकारां की गल की जाती है, तो वह भी कहते हुए नजर आए कि बलकौर सिंह के वालों सप्लीमेंटरी रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है, स्टेटमेंट दर्ज करवा दी गई है तो कार्रवाई की जा रही है। रविंदर मीत बने हुए ने इस खबर से उन्होंने रुख कर लेने। रविंदर, वाकई बहुत ज्यादा वख-वख ढंग तरीके की जानकारी गौरव यादव के वालों साझी की गई है, नाल ही कई होर वड्डे खुलासे किए गए हैं। यह भी जिहड़ा सवाल बलकौर सिंह के वालों किया जाता रहा है कि चिट्टे कपड़ियां दे विच बकायदा चिट्टे कपड़ियां दे विच लोग ने जिहड़े इस पिछे घूम रहे हैं, तो इसकी भी चानना पाते हुए नजर आए कि हाँ मैं पूरा का पूरा क्रेडिट गोल्डी बराड़ नूं नहीं देंदा, बाकी भी होर बहुत ज्यादा मुलजम ने, सारे की भाल की जा रही है। 35 मुलजमां नूं नामजद भी कर लिता गया है ते गिरफ्तार कर लिते गए ने। बिल्कुल देखो, दीपक मुंडी इस इलावा रजिंदर कपिल पंडित है, इन्हों गिरफ्तार किया गया बीते दिन बीती रात पंजाब लिया गया 6 दिनों की रिमांड से जोड़े है ये तीन है। हालांकि इन्हों तो पुछगिछ की जाएगी, लेकिन हाल फिलहाल जोड़े पंजाब के डीजीपी गौरव यादव उन्होंने बहुत वड्डे जोड़े है ये खुलासे किए है कि इस तरीके सलमान खान तक जोड़े है इन्हों के टारगेट से है। इस तो इलावा एक नवी गल जी उन्होंने वालों कही गई है, नवी गल बेहद खास है कि जो टैररिस्ट है तो गैंगस्टर है दोनों मिल के काम कर रहे हैं। हालांकि जोड़े गैंगस्टर है जो फड़े जाते हैं तो वो ये जरूर कहते हैं कि असी गैंगस्टर जरूर है लेकिन असी एंटी नैशनल नहीं है। तो ये बेहद खास जोड़ा है एंगल, एक नवी थ्योरी जरूर सामने आ रही है। तो ये बेहद खास जोड़ा है ये एंगल इस नज़रिए ने देखा जा रहा है कि जो गैंगस्टर है वो लगातार जोड़े है वो पंजाब की शांति भंग करने वास्ते लगातार लगे हुए हैं। इस अलावा अगर गल करिए तो सिद्धू मूसेवाले के पिता बलकौर सिंह जिन्होंने आरोप लाया कि वाइट कॉलर जो लोग है वो लगातार जोड़े है गिरफ्त तो बाहर है, तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन उन्होंने गिरफ्तारी जी है वो गलबात लगातार चल रही है। तो ये इससे जोड़ा उन्होंने डीजीपी पंजाब जोड़े है उन्होंने वालों ये गल कही गई कि सारे लोग गिरफ्तार किए गए हैं। हालांकि किए गए हैं तो करीब करीब 35 लोग नॉमीनेट इस किए गए हैं, जिन्होंने नामजद 35 लोगों के नामजद जो 23 लोग जोड़े है 23 आरोपी है गिरफ्तार कर ले गए हैं। तो यह जोड़ा है मामला हाले तक इन्वेस्टिगेशन के अधीन है, बाकी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। नाल गोल्डी बराड़ जो उन्होंने रैड कॉर्नर नोटिस जोड़ा है वो जारी कर दिता गया। ये भी गल उन्होंने वालों कही गई है। तो जल्द उन्होंने लिया के भारत उस दे बाद प्रैस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। तो ये गल भी उन्होंने वालों कही गई है। तो तमाम चीज़ां जी है तमाम एंगल तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन हाल फिलहाल अगर गल करिए तो 3 लोग जोड़े है 3 आरोपी जोड़े होर है दीपक मुंडी समेत वो गिरफ्तार कर ले गए हैं। एक होर सवाल है जोड़ा जो मीडिया के वालों किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के देखा रविंदर कि जो सवाल किया गया कि होमलैंड के नाल तार जोड़न की कोशिश की जाती है बलकौर सिद्धू के वालों ते नाल ही कलाकारां की गल की जाती है, तो इससे भी कहते हुए नजर आए कि बहुती जानकारी तो नहीं दी जा सकती, पर हाँ सप्लीमेंटरी रिपोर्ट बकायदा उन्होंने वालों जारी कर दी गई है, स्टेटमेंट लिखवाई गई है, भाल की जा रही है। जरूर उन्होंने वालों भी इस पूरे मामले के तफ्तीश करने की गल आखी गई है। बिल्कुल देखो, जो बॉलीवुड अगर पंजाबी फिल्म जगत या पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के विचों कुछ नाम जोड़े है वो सिद्धू मूसेवाला कतल के नाल जुड़ते हुए दिख रहे हैं, तो उससे हाले तक पंजाब के डीजीपी जोड़े है उन्होंने वालों खुल के हाले तक गलबात नहीं कही गई, क्योंकि मामला हाले तक इन्वेस्टिगेशन के अधीन है। इस एंगल तो भी इस थ्योरी तो भी जी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि पंजाबी फिल्म जगत या पंजाबी सिंगिंग जगत है इस किस तरीके नाम जोड़ रहे हैं, कुछ नाम होर ऐड हो सकते हैं, इससे भी लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन ज़्यादा खुलासे उन्होंने वालों इस मामले के विच नहीं किए गए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन किते ना किते इस मामले के विच प्रभावित होंदी है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के पिता जो बलकौर सिंह ने उन्होंने वालों कई खदशे जरूर जताए गए हैं कि इस पूरे मामले के विच कई होर एंगल तो कई होर थियोरियां तो भी जी है जांच होनी चाहिए है। हालांकि इस मामले के विच हाले तक आने वाले समय के विच बहुत सारे खुलासे पंजाब के डीजीपी कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इस मामले के विच चल रही है।
लेकिन जो गिरफ्तारियां कल कीतियां गईयां, जो ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰੋਪੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ तमाम आरोपी घूमते रहे, तो उन्होंने ये जरूर दस्या कि उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा ते कई इलाकों के जिहड़े हैगे लगातार 105 दिनों के दौरान घूमते रहे आ। तो आखिरकार गिरफ्तारी जिहड़ी हुई आ वो वैस्ट बंगाल के नाल लगदे नेपाल के बार्डर दे तो हुई आ। तो हुण ये गिरफ्तारियां जरूर हो चुकियां ने। बड़े सारे एंगल तो होर पुछगिछ की जाएगी, होर खुलासे होने की संभावना आने वाले दिनों के विच जताई जा रही है। एक होर गल ते नज़र पाते हुए नज़र आ रहे सन डीजीपी के सूह मिली है, खास तौर पर उत्तराखंड तो सूह मिली। मनप्रीत भाई ते मनप्रीत मन्ना दा पहला क्लू मिलिया, उस तो बाद अगे जांच पड़ताल चलती रही। कहते नजर आए कि पहला तो टॉप टू बॉटम चलती सी, हुण बॉटम टू टॉप अप्रोच की जाएगी, तां जो पहला ही इस तमाम जिहड़े ने पहले खबरां निकल के सामने आंदे रहन, सूहां मिलदियां रहन। बिल्कुल देखो, जदों जिहड़े मनप्रीत मन्ना ते मनप्रीत भाऊ जिहड़ा हैगा उन्हां तो कई सारे क्लू मिले, तो उस तो बाद लगातार पुलिस एक्टिव नज़र आ रही सी ते लगातार इन्हां तिन्नां आरोपियों नूं ट्रैक करने की कोशिश कर रही सी। तो लगातार क्लू कुछ ना कुछ मिल रहे सी। जो सीनियर पुलिस ऑफिसर गुरमीत चौहान अते विक्रम बराड़ वो लगातार इस पूरे मामले दे विच अंदरूनी जिहड़ी जांच छानबीन लगातार कर रही सी, ट्रैकिंग की जा रही सी। तो बहुत सारी ट्रैकिंग तो बाद, बहुत सारे क्लू मिलने तो बाद जिहड़ी हैगी गिरफ्तारी की गई। इस तरीके के खुलासे जिहड़े हैगे अज प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच कीते गए। जी तुसीं साडे नाल बने रहो। एक बार फिर तो अपने दर्शकों तक पूरी दी पूरी खबर जरूर पहुंचा दईए कि डीजीपी पंजाब दे वल्लों बकायदा प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है, तो प्रैस कॉन्फ्रेंस करके कई वड्डे खुलासे उन्हां दे वल्लों कीते गए ने। ते कहा गया है कि जाली पासपोर्ट बना के दुबई वल दा रुख उन्हां दे वल्लों कीता जाना सी। विदेश दे विच बैठे मुलजमां नूं भी भारत लिआउण दीआं कोशिशां लगातार जारी ने। गौरव यादव दे वल्लों प्रैस कॉन्फ्रेंस करके गल आखी गई है, सीएम दे वल्लों लगातार मामले दी निगरानी की जा रही है। रविंदर तो एक बार फिर तो रुक कर लेने। रविंदर, जानना चाहांगे कि हुण जो बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, कई बड़े खुलासे किए गए, उन्होंने वालों भी गल आखी गई कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिता गया है, तो जल्दी ही उम्मीद यही है कि उसकी भाल की जाएगी, उसनूं लैके आया जाएगा, यह भी कहते हुए नजर आए। सो डीजीपी बकायदा यह भी कहते हुए नजर आए सन कि गोल्डी बराड़ जिहड़ी हैगी लगातार चल रही सी कुछ। जी रविंदर, बिल्कुल, गोल्डी बराड़ जिहड़ा हैगा मेन अक्यूज हैगा, मेन कॉन्सपरेटर हैगा जिहड़ा जिन्हें कॉन्सपरेंसी की। उस तो बाद हर चीज़ नूं लाइन अप करके इस कतल केस नूं जिहड़ा हैगा सिरे चढ़ाया। तो कोशिश करांगे जिहड़े बाकी ऑफिसर हैगे उन्हां नाल गलबात करांगे। डीजीपी पंजाब भी लगातार मीडिया नाल गलबात कर रहे हैं, उन्हां नाल गलबात करके जिहड़ा हैगा कोशिश करांगे कि कुछ होर चीज़ां जिहड़ियां हैगियां वो अपने दर्शकों के सामने रखियां जाण, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला कतल जिहड़ा हैगा उस दे विच कई सारे तार जिहड़े हैगे वो लगातार जुड़ते हुए नज़र आउंदे ने। ते इन्वेस्टिगेशन जिहड़ी हैगी आ कई तरीके की जिहड़ी लगातार हो रही है। असीं कोशिश करांगे गलबात करन दी। तो बकायदा डीजीपी पंजाब दे वल्लों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई बड़े खुलासे किए गए ने। ते कहा गया है कि जिहड़े तीनों दे तीनों मुलजम जिहड़े कल नेपाल नेड़े बरामद किए गए ने, उन्हां नूं हिरासत विच लिता गया है। तां ओह पहलां दुबई वल दा रुख उन्हां दे वल्लों कीता जाना सी। जाली फेक पासपोर्ट बनवा के ओह पूरी दी पूरी तैयारी दे विच सन कि काठमांडू तो फ्लाइट लैके सीधा विदेश दुबई वल जाके सैटल होना चाहते सन। लगातार जानकारी देंदे हुए उन्हां दे वल्लों भी गल आखी गई कि तिन्ना मुलजमां नूं हुण 6 दिनां दे रिमांड उत्ते भेज दिता गया है। अगे इस पूरे मामले दे विच जांच पड़ताल चल रही है। आख्या गया कि हुण तक करीब 23 लोकां दी गिरफ्तारी कर लिती गई है ते 35 तो वध लोक नामजद कर लिते गए ने। सो तुहानूं दस दिए कि लगातार अपडेट तुहानूं इस पूरे मामले दे विच पहुंचा रहे हैं। हुणे कुछ चर पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डीजीपी गौरव यादव दे वल्लों यह गल आखी गई है कि इंडो नेपाल तो ज्वाइंट ऑपरेशन जरिए दीपक मुंडी नूं गिरफ्तार कर लिता गया है। ते 23 गिरफ्तारियां सिद्धू मूसेवाला केस दे विच हुण तक हो चुकियां ने। काठमांडू तो फ्लाइट लैके दुबई जाण दे प्लान दे विच सन। हुण तक ओह 104 दिनां दी अगर गल कीती जावे तां 104 दिनां दे विच दीपक मुंडी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार अजिहे
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਉਸ ਤੋਂ ਡਾਰਜਲਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫੇਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਬਈ ਵੱਲ ਦਾ ਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਇਦਾ ਜੋ ਸੂ ਮਿਲੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਈ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲੂ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਸੂ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਦੀ ਟੀਮ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਲਈ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਡੀਜੀਪੀ ਕਿ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ तमाम ਅਪਡੇਟਸ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ। 35 ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 23 गिरफ्तार कर लिते गए ने। दीपक राजेंद्र ते नाल ही कई होर जो जानकारी लगातार मिल रही है। हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार तो होंदे हुए पश्चिम बंगाल ये मुलजम पहुंचे सन। 35 मुलजमां नूं नामजद कर लिता गया ते 23 गिरफ्तार कर लिते गए ने। एक होर एक स्टेटमेंट जिहड़ी जारी की गई, कहते नजर आए कि जरूर अक्सर देखा जाता है कि टैरोरिस्ट ते गैंगस्टर अक्सर एक क्राइम करने तो बाद कह दिंदे ने कि मैं टैरोरिस्ट नहीं हाँ, पर मैं देश विरोधी गतिविधियों दे विच शामिल नहीं हाँ। थ्योरी देंदे हुए नजर आए कि इन्हां दोनों दे विच कोई फर्क नहीं है, क्रिमिनल तक क्रिमिनल है। ISI गैंगस्टर का इस्तेमाल कर रही है, ये आख्या गया उन्होंने वालों। गैंगस्टर दीपक मुंडी की गिरफ्तारी उत्ते DGP दे वालों ये वड्डे खुलासे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा किए गए।